So students, already we had seen one-dimensional arrays. Now we are going to see further, that is how to declare and use multi-dimensional arrays. Okay, that is two-dimensional arrays, etc. Okay, so multi-dimensional arrays are declared like one-dimensional array. Okay, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷനുള്ള അറേസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളിൽ കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ലൈക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഇറ്റ്സെൽഫ് എക്സെപ്റ്റ് സം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ദെയർ. സെപ്പറേറ്റ് പെയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് റിക്വയർ ടു പെയർസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ വി റിക്വയർഡ് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്, ബട്ട് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഇറ്റ് റിക്വയർ ടു പെയർസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പം for two dimensional it requires two pairs of square brackets, three dimensional array it requires three pairs of square brackets, etc. Okay, for general case for an n dimensional array it requires n pairs of square brackets. Okay, so in general terms it requires n pairs of square brackets. So how it is declared, we will see an example also. So declaration of two dimensional array, the general syntax is data type array name, inside the first square bracket size 1, inside the second square brackets it is size 2 semicolon. See, two pair of square brackets are there, one pair, second pair. Okay, so and two sizes are mentioned inside these square brackets. So how many elements can be stored in this two dimensional array? എത്ര എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേക്ക് അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈസ് 1 ഇൻറ്റു സൈസ് 2, അതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ x23 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സൈസ് 2ഉം സെക്കൻഡ് സൈസ് 3യുമാണ്. സോ ടോട്ടൽ എലമെൻറ്റ് ഈസ് 2/3, that is 6. Okay, the declaration of three dimensional array, data type array name, size 1, size 2, size 3. So the first dimension is size 1, second dimension is size 2, the third dimension is size 3. The total elements is, we have to multiply all these three sizes, size 1 into size 2 into size 3. So that is the total element that can be stored in this three dimensional array. Example is x234 for example. So the first size is 2, second 3, third 4. So when we multiply this 2 into 3 into 4, we will get 24. That is, we can store 24 elements in this three dimensional array. So for an n dimensional array, the general syntax is data type array name, size 1, size 2, etc. up to size n. So when we multiply this size 1 into size 2 into size 3 into etc. up to size n, we have to multiply all these sizes, so we will get the total capacity of this n dimensional array. So this is the general format. Okay, so നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. we are covering only two dimensional array, how we can use a two dimensional array, how we declare it, how we can use it. Okay, see the representation, ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. So x0, x1, x2 up to xn-1 അല്ലേ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 0 തൊട്ട് n-1 വരെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് x0, ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് xn-1 അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്പേസസ് ആണ്, അതിന് മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. x0യുടെ മെമ്മറി അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലക്കേഷൻ ആണ്. x0യുടെ മെമ്മറി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് അടുത്ത x1ൻ്റെ മെമ്മറി, x2ൻ്റെ മെമ്മറി, അങ്ങനെയായിരിക്കും അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ
x0ക്ക് 2 ബൈറ്റ്സ്, x1ന് 2 ബൈറ്റ്സ്, x2ന് 2 ബൈറ്റ്സ്, അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് 2 ബൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് xn-1ൻ്റെ മെമ്മറി 2 ബൈറ്റ്സും ഇവിടെ അലക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ m/n സൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. m റോയും n കോളംസുമുള്ള 2 ഡയമെൻഷണൽ അറേ സൈസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേബിൾ. Okay, m rows and n columns, having m rows and n columns. So how can we represent that? See, so ഇതേപോലെയുള്ള m റോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേയാണ്. See, ഇതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേ പോലെയാണ്. So this is the first row, this is the second row, this is the mth row, 0th row, first row, etc. up to mth row. Okay, -1th row. Okay, so ഇത് നമ്മൾ 0 തൊട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 1 ഡയമെൻഷൻ അറേ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് 0 തൊട്ട് n-1 വരെയാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കേ, 0 തൊട്ട് n-1 വരെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോളംസ് ആണ്. അപ്പം 0, 0, 0, 1, 0, 2 0th റോയിലുള്ള എലമെൻ്റാണ്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിലുള്ള 0 എല്ലാ എലമെൻസിനും 0 തന്നെയാണ്. 0, 0, 0, 1, 0, 2 etc. 0n-2, 0n-1. അതുപോലെ അടുത്ത റോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x10, x11, x12 etc. x1n-2, x1n-1. സോ അത് ഫസ്റ്റ് റോ. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ xm-1. അങ്ങനെ 0 തൊട്ട് m-1 വരെ, m റോസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് m-1 റോ വരെയാണ്. 0th റോ, ഫസ്റ്റ് റോ എക്സെട്ര m-1th റോ വരെ. അങ്ങനെ m-1th റോയുടെ n-n കോളംസും അവിടെ ഉണ്ടാവും. m-10, m-11, m-12. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് m-10. ഇതതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവുക. ഓക്കെ, സോ m-10, m-11, m-12 എക്സെട്ര അപ് ടു m-1, n-1. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ഇനി 3 ഡയമെൻഷൻ അറേ ഈ ഒരു ഐഡിയ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പോവില്ല. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടേബിൾ, ഇതൊരു ടേബിൾ പോലെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, റോസും കേൾസും ഉള്ള. ഇത് കണക്കുള്ള ഒരു MNO ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ടേബിൾസ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറേ ടേബിൾസ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറേ ടേബിൾസ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ അറേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷൻ അറേ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.